Good wishes to all. This is Dr. Riaz, Academic Director, 5 Mantra Career Point. This is very happy moment to me. Now I am introducing my friend and also respectable personality, especially who introduced the language of English for the purpose of competitive examination. I call Sir as one of the pioneers of this orientation, who introduced English subject for the benefit of competitive examination. Sir came to our studio as a guest, as a visiting professor, particularly to encourage our young generation to learn English. నేను సార్ని హౌ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ వే అనే అంశం మీద మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. సార్ తన శైలిలో వెర్నాకులర్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన తెలుగు అట్లాగే ఇంగ్లీష్ ఈ రెండింటిని జోడించి హౌ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే బై అండర్స్టాండింగ్ వెర్నాకులర్ టు రిసీవ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారు. బికాస్ సార్ యూస్ బైలింగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్. నేను సార్ రిక్వెస్ట్ చేశాను, కారణం ఏంటంటే ఇట్ కెన్ రీచ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ who can speak vernacular language, Telugu in well manner. So I hope you use service of Sir. Sir frequently come to our institution. Definitely is going to have more lectures in our institution. Kindly receive Sir service. Again, I express my thanks for his arrival to our institution. Thank you. Good morning, students. It gives me a great pleasure to be here this morning. I welcome you all to 5 Mantra Career Point. Students, now you are all preparing for competitive examinations. You all have successfully completed your academic examinations. Usually we have two kinds of examinations: academic examinations and competitive examinations. I hope that you all have successfully completed your academic examinations. You have completed your 10th class, you have completed your intermediate, you have completed your graduation successfully. Some of you might have done post-graduation also. You are all seriously now preparing for competitive examinations like bank examinations, staff selection commission examinations, public service commission examinations. Students, there is vast difference in teaching, in learning, in preparing for a competitive examination from that of an academic examination. ఒక అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే విధానం ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యే విధానంలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్ వీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు టీచింగ్. యాజ్ ఎ టీచర్, ఒక టీచర్గా నేను చెప్తున్నాను, ఇన్ అన్ అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్, teaching is given to the learners. A teacher or a lecturer, a teacher in a high school or a lecturer in a college gives importance to teaching in the classroom. Whereas in a coaching center, I mean students attend classes in coaching centers. In a coaching center, he gives coaching to the learners. You must understand the difference between teaching and coaching. Teaching means, my dear students, a teacher just gives the subject to the learner. What is what? Subject is taught in the classroom. That is teaching. For example, ఒక 9th class ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయాలి అనుకోండి. ఆ 9th class హై స్కూల్లో ఆ క్లాస్ రూమ్లో టీచరు అక్కడున్న చిల్డ్రన్కి టీచింగ్ ఇస్తారు. అంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్సలెంట్గా నేర్పిస్తారు ఆ లెర్నర్స్కి. అదే మనం ఇక్కడ కోచింగ్ సెంటర్లో, మీరు ఇప్పుడు స్టాఫ్ సెలక్షన్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్స్, టెట్ ఎగ్జామ్, డిఎస్సి ఎగ్జామ్, ఈ ఎగ్జామినేషన్స్కి యూ డోంట్ అటెండ్ క్లాసెస్ ఇన్ ఏ స్కూల్ ఆర్ ఇన్ ఏ కాలేజ్. మీరు స్కూల్స్ కాలేజెస్కి వెళ్ళరు కదా, కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అవుతారు. In that coaching center, he gives coaching in the classroom. Students, teaching అన్నప్పుడు మేము జనరల్గా డెప్త్గా డీటెయిల్డ్గా సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తాం.
అది టీచింగ్ అవుతుంది. కోచింగ్ అన్నప్పుడు అఫ్ కోర్స్ వీ టీచ్ ది సబ్జెక్ట్ నేర్పిస్తాం. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ ఆ సబ్జెక్ట్కి అదనంగా వాట్ ఈస్ స్టార్ట్ హౌ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్. How are the questions given in the examination? How are the options given? How to choose the correct option? ఇది కోచింగ్ అన్నమాట. టీచింగ్ అన్నప్పుడేమో సబ్జెక్ట్ని డెప్త్గా నేర్పించటం, కోచింగ్ అన్నప్పుడేమో ఆ నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ని ఎగ్జామినేషన్లో ఇన్ టైం, ఎగ్జామినేషన్లో సబ్జెక్టే కాకుండా టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న క్యాండిడేటు ఎగ్జామినేషన్లో ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయటం ఎలా, హౌ టు రీడ్ ది క్వశ్చన్, హౌ టు చూస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్, అలా ట్రైనప్ చేయటాన్నే మనం కోచింగ్ అంటామన్నమాట. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ రోజున చాలా తరోగా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. బట్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దైర్ థరో నాలెడ్జ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. ఇయర్స్ టుగెదర్, మంత్స్ టుగెదర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, కానీ ఎగ్జామినేషన్లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫీల్ అవుతున్నారు, ఐ నో దిస్ ఆన్సర్, బట్ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? కోచింగ్ రావాలి. సో ఇక్కడ ఈ రెండు బ్యాలెన్స్డ్గా ఇవ్వటమే మేము చేసే పని అనమాట. వీఆర్ ప్రొఫెషనల్స్. మేము మీకు కోచింగ్ ఇస్తున్నాం కదా, మేము ప్రొఫెషనల్స్. టు బి ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటాం, వీఆర్ ప్యాషనేట్ ప్రొఫెషనల్స్. ముఖ్యంగా కెరీర్ పాయింట్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్లో అంత కూడా ప్యాషనేట్ ప్రొఫెషనల్స్. ఐ హ్యావ్ బీన్ వాచింగ్ ది వీడియోస్, చూస్తున్నాను నేను, అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చూస్తున్నాను. అంత ప్రొఫెషనల్స్, ప్యాషనేట్ ప్రొఫెషనల్స్. సో కమింగ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మనం జనరల్ ఇంగ్లీష్, హౌ టు ప్రిపేర్ జనరల్ ఇంగ్లీష్. దీనిని మనం ఇంగ్లీష్ అందామా, జనరల్ ఇంగ్లీష్ అందామా? జనరల్ ఇంగ్లీష్ అంటున్నాం. ఇంగ్లీష్ అనేది మై డియర్ స్టూడెంట్స్ జనరల్గా అకాడమిక్ క్లాసెస్లో చెప్తాం, అది ఇంగ్లీష్ అంటాం జనరల్గా. అక్కడ మనకు ఒక ప్రెస్క్రైబ్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది, ప్రెస్క్రైబ్డ్ క్వశ్చన్ పేపరు ఫిక్స్డ్గా సెట్ అయి ఉంటుంది, చేంజ్ ఉండదు. ఎవ్రీ ఇయర్ అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వటం, ఒకే టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ఎ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజ్డ్. చాలా తరచుగా ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. కాబట్టి మనం ఇక్కడ అన్ని యాంగిల్స్లో సబ్జెక్ట్ని తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ప్రిపరేషన్కి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్కి ఇది ప్రాక్టీస్ ఉండటం లేదు. వెన్ యూ రీడ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ యూ హ్యావ్ రెడ్. మీరు ఏం చదివారు, ఆ సెంటెన్స్లో ఏం అర్థమైంది మీకు. పర్టికులర్గా మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దాని తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే అనలైజ్ చేయగలగాలి. మనం ఐడెంటిఫై చేసిన దానిని అనలైజ్ చేయగలగాలి. ఈ రెండు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్వైట్ ఈజీలీ యూ కెన్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఉంది, క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా ఉంది, ఈ రెండు వర్డ్స్ అసలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఉండవు. డిఫికల్ట్ అని ఈజీ అని ఉండదు. మన ప్రిపరేషన్ లెవెల్ బేస్ చేసుకొని మనం ఆ లెవెల్కి ప్రిపేర్ అవ్వనప్పుడు డిఫికల్టీ అంటాం, ఆ లెవెల్కి ప్రిపేర్ అయితే ఈజీ అంటాం. ఆ రెండు వర్డ్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నవే. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈజీ, డిఫికల్ట్ లాంటి వర్డ్స్ ఉండవు. మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ రీడ్ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్. నేనేం చదివాను. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ దాన్ అనాలిసిస్. అనలైజ్ చేయటం ఈజీ, ఐడెంటిఫై చేయటమే డిఫికల్ట్. ఒక సెంటెన్స్ని చదివినప్పుడు మనం దానిని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. మీరు ఒక హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు, లేదా ఫ్రంట్ లైన్ మ్యాగజైన్ చదువుతున్నారు, లేదా ఒక ఇంగ్లీష్ నావెల్ చదువుతున్నారు. వైల్ రీడింగ్ ఎ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై చేస్తూ చదవండి. ఎంత డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. చాలామంది స్టూడెంట్స్ నా దగ్గరికి వస్తుంటారు, సార్ హిందూ పేపర్ ఎలా చదవాలో మాకు నేర్పించండి.
ఓ ఫ్రంట్ లైన్ మ్యాగజైన్లో ఆర్టికల్స్ అర్థం కావటం లేదు, అవి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో మాకు చెప్పండి. ఏం లేదు, చాలా ఈజీ. ఐడెంటిఫై చేయండి. ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి నేర్చుకుందాం. మై డియర్ స్టూడెంట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ప్రిపేర్ అవటం అంటే ఏమేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా దానికి వెళ్ళిపోతారు. టెన్సెస్ ఉన్నాయా, యాక్టివ్ అండ్ పాసివ్ వాయిస్ ఉందా, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఉందా, ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయా, ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయా, సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయా. బిఫోర్ దాట్ వాటన్నిటికంటే ముందు ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ యు రీడ్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ పేపర్? క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అనలైజ్ వాట్ యు ఐడెంటిఫై చేసిన దానిని అనలైజ్ చేయగలవా? ముందు ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకున్నావా? ఆ స్కిల్ ఉంటే మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో ఉన్న అన్ని టాపిక్స్ విత్ ఇన్ డేస్ మనం పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ వాట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్, వాట్ ఈజ్ అనాలిసిస్. ది ఎంటైర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు వరల్డ్ మొత్తంలో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ది లార్జెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్. ల్యాక్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ల్యాక్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ది లార్జెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్ టుడే. ఈ లార్జెస్ట్ లాంగ్వేజ్ని మనం సెకండ్స్లో ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు, సెకండ్స్లో అనలైజ్ చేయవచ్చు. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఈజీ ప్రాసెస్. మీరు 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, మ్యాక్సిమం 1 week, ఒక యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కూడా 4 days, 5 days కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చదివిన దానిని ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఐడెంటిఫై చేసిన దాన్ని ఎనలైజ్ చేయటం ఈజీ అవుతుంది, ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. సి స్టూడెంట్స్, ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. ఈ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అంటేనే ముందు మీరు ఈ రెండింటికి రెడీ అయిపోయింది, ఐడెంటిఫై చేయటం, అనలైజ్ చేయటం. సి స్టూడెంట్స్, హియర్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? వెన్ దేర్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్, when there is a sentence, when you read a sentence, there are 2 parts in an English sentence. Really wonderful. చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈరోజు హిందూ పేపర్ మనం చూద్దాం. 28 పేజెస్తో ఈరోజు హిందూ పేపర్ ఉన్నది. వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ న్యూస్ పేపర్? ఏమున్నాయి ఆ న్యూస్ పేపర్లో? సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ సెంటెన్సెస్ ఆర్ దేర్? Thousands of sentences are there. We cannot count them. మనం కౌంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఈవినింగ్ అయినా అవదు. అన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫార్మేషన్లో ఏమున్నాయో తెలుసా? 2 things ఉన్నాయి. అవేంటంటే, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్, ఇట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ చూడండి. ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఏ జాబ్, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఏ జాబ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో దిస్ ఎంటైర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇన్ 2 parts, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. చాలా వండర్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇంత పెద్ద వాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ జస్ట్ 2 partsతో ఉంది. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 parts అంటే, ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఫ్రేజ్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే క్లాజ్. ఇంగ్లీష్ అంటే ఈ రెండే. వాట్ ఎవర్ వీ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇట్ మే బి అ న్యూస్ పేపర్, ఇట్ మే బి అ మ్యాగజైన్, ఇట్ మే బి అ టెక్స్ట్ బుక్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మన ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కావచ్చు, మ్యాగజైన్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్ కావచ్చు, న్యూస్ పేపర్ కావచ్చు. ఇంగ్లీష్లో మనం ఏమైనా చదువుతున్నాం అంటే, వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్? ఓన్లీ 2, ఫ్రేజ్, క్లాజ్. దేర్ ఈజ్ నో థర్డ్ పార్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇది మీరు చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. ఇంగ్లీష్లో మీరు ఏమి చదివినా ఇట్ మస్ట్ బి ఐదర్ ఎ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఎ క్లాజ్. ఒక ఫ్రేజ్ అయి ఉంటుంది లేదా క్లాజ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా థర్డ్ పార్ట్ అనేది లాంగ్వేజ్లో లేదు. ఇంత పెద్ద వాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్, ది లార్జెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఈ లాంగ్వేజ్ కేవలం 2 parts మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నది. ఆ 2 ఏంటంటే ఫ్రేజ్, క్లాజ్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎ క్లాజ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్ ఎ బెటర్ ఇంగ్లీష్. ఈ రెండింటి మీదనే ఇంగ్లీష్ ఉన్నది. ఇది మనం ఇంతవరకు దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ వచ్చాం.
దీన్ని మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ చదివారు, చదివినప్పుడు అది ఫ్రేజ్ అయి ఉంటుంది లేదా క్లాజ్ అయి ఉంటుంది. ఫ్రేజ్ అయితే ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి, క్లాజ్ అయితే అలా ఆన్సర్ చేయాలి, దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు నేర్చుకుందాం. చూడండి, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్, వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాజ్ అనేది మనం డెప్త్గా నేర్చుకుందాం. చూడండి డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, నాట్ వన్ వర్డ్. వన్ వర్డ్తో ఎప్పుడు ఫ్రేజ్ ఫామ్ అవ్వదు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. 2 words, 3 words, 4 words, 5 words, 10 words, 15 words, 20 words, 30 words, 40 words, irrespective of the number of the words. ఎన్ని వర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. దే మే బి 2 words or 20 words. ఇట్ మస్ట్ బి ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. A phrase is a group of words. A phrase always makes meaning. వర్డ్లోనే మీనింగ్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రేజ్లో కూడా కంపల్సరీగా మీనింగ్ ఉంటుంది. ఏ ఫ్రేజ్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఎ మీనింగ్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, బట్ ఏ ఫ్రేజ్ డస్ నాట్ మేక్ కంప్లీట్ మీనింగ్. డస్ నాట్ మేక్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. కంప్లీట్ మీనింగ్ అయితే ఉండదు. చూడండి 3 points, చాలా ఈజీ పాయింట్స్. ఇంగ్లీష్ అంటేనే ఫస్ట్ ఒక టీచర్ నేర్పించవలసింది ఫ్రేజు, ఒక లెర్నర్ నేర్చుకోవాల్సింది ఫ్రేజ్. క్లాస్లో జనరల్ ఇంగ్లీష్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడైనా దేనితో స్టార్ట్ చేయాలి? ఫ్రేజ్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. చాలామంది టెన్సెస్, ఒక లెక్చరరు అసలు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్లో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డు నాట్ నో వేర్ టు స్టార్ట్ ఆర్ హౌ టు స్టార్ట్. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి తెలియటం లేదు, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి తెలియటం లేదు. ఈ రెండు తెలిస్తే జనరల్ ఇంగ్లీష్ ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈవెన్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈవెన్ మెనీ లెక్చరర్స్ డు నాట్ నో. ఈ ఫ్రేజ్ క్లాజులతో టీచ్ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తే ఆ టీచర్కి లెక్చరర్కి క్లాస్ అంతా ఈజీగా ఉంటుంది, కోర్స్ అంతా ఈజీగా ఉంటుంది. లెర్నర్ ఆల్సో ఎంజాయ్స్ లెర్నింగ్. నేర్చుకోవటాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఉంది, ఇక్కడ బేస్ ఉన్నది. అలా కాకుండా లెక్చరర్ ఏం చేస్తారు? లెక్చరర్ ఇన్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్. లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్. పుట్ ది హెడింగ్ టెన్సెస్. హూ సెడ్ దట్ టెన్సెస్ ఇస్ ది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాపిక్? ఆయన ఫీల్ అవుతున్నారు అంతే. గ్రామర్లో డిఫికల్ట్ టాపిక్, ఈజీ టాపిక్ అని ఉండదు. వన్ మోర్ లెక్చరర్ ఏం చెప్తారు తెలుసా? this is our first class students, let us start with the most complicated topic in English grammar. Put the heading prepositions. Who said prepositions is the most complicated topic? Not at all. One more lecturer, he is a good lecturer. He says, students, this is our first class, let us start with the easiest topic in English grammar. Put the heading articles. A and the. Who said articles is the easiest topic? ఆర్టికల్స్లో నేను నియర్లీ నా రెగ్యులర్ క్లాస్లో 50 రూల్స్ చెప్తుంటాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆర్టికల్ ది, డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది ఎలా యూస్ చేయాలి? దేర్ ఆర్ నియర్లీ 50 రూల్స్. ఈజీనా? టెన్సెస్ డిఫికల్టా? ప్రిపోజిషన్ కాంప్లికేటెడా? ఆర్టికల్స్ ఈజీనా? నాట్ ఎట్ ఆల్. ఇవి కాదు ఫస్ట్ క్లాసు. ఒక ఇంటలెక్చువల్ లెక్చరర్ చెప్తారు, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ ఐ షల్ టీచ్ యూ. He gives a choice to the learners. మీకు చాయిస్ ఇస్తారు. మీకు ఏం టాపిక్ కావాలో చెప్పండి, నేను టీచ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఐఎమ్ సీనియర్. ఇవన్నీ కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ చాయిస్ ఆర్ యువర్ చాయిస్. ఇంగ్లీష్, జనరల్ ఇంగ్లీష్ అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్, ఫస్ట్ క్లాస్లో టీచర్ ఏం టీచ్ చేయాలి? ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ టీచ్ చేయాలి. లెర్నర్ ఏం నేర్చుకోవాలి? ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ నేర్చుకోవాలి. ఈ రెండు నేర్చుకోకుండా మీరు 1 year గ్రామర్ నేర్చుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ నో యూస్. ఏమి యూజ్ ఉండదు. ఇదే వీటితోటి నేర్చుకోండి. ఫ్రేజ్ క్లాస్తో బిగించేయండి. విత్ ఇన్ 40 days, 50 days యూ కెన్ లెర్న్ కంప్లీట్ గ్రామర్. వన్స్ ఒక్కసారి కోచింగ్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఎవర్ యూస్ఫుల్. ఎప్పటికీ ఉపయోగకరంగా ఉండాలి. హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ యూ లెర్న్ గ్రామర్? మనం చూస్తున్నాం, వెనెవర్ ఏ నోటిఫికేషన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్, స్టూడెంట్స్ గో ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ కోచింగ్ సెంటర్. ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చినా ఎక్కడ మంచి కోచింగ్, ఎక్కడ మంచి కోచింగ్, ఎక్కడ మంచి కోచింగ్. హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ యూ లెర్న్ గ్రామర్? యూ లెర్న్డ్ గ్రామర్ ఇన్ 10th class, యూ లెర్న్డ్ గ్రామర్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, యూ లెర్న్డ్ గ్రామర్ ఇన్ డిగ్రీ కోర్స్.
How many times do you learn? How many notebooks do you have on grammar? This is not correct. My dear student, once మనం ఒక్కసారి పర్ఫెక్ట్ వేలో నేర్చుకుంటే ఒక లెక్చరర్కి ఐడియా ఉండి ఆ లెక్చరర్ ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేస్తే లెర్నర్కి జనరల్ ఇంగ్లీష్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డేస్. ఇట్ డజంట్ టేక్ మంత్స్ టుగెదర్, ఇట్ డజంట్ టేక్ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఇట్ ఈస్ ఒక కొన్ని డేస్లోనే మీరు పర్ఫెక్ట్ కావచ్చు. సో స్టూడెంట్స్ ఏం చెప్తున్నాం, వన్స్ అగైన్ కమ్ టు పాయింట్, ఫ్రేజ్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. కొన్ని దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఇన్ ది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ ది మార్నింగ్, చూడండి ఎంత సింపుల్, ఇన్ ది మార్నింగ్ 3 వర్డ్సే. ఇన్ ది మార్నింగ్, దీని మీనింగ్ ఉంది కదా, ఉదయం సమయంలో, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్, అందుకే దీన్ని ఫ్రేజ్ అంటున్నాం. ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ షల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రేజ్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. స్కూల్ అని ఉన్నది, స్కూల్ అనేది ఫ్రేజ్ కాదు, ఓన్లీ 1 వర్డ్ కదా, దిస్ ఈజ్ ఏ వర్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్ ది స్కూల్ 3 వర్డ్స్ వచ్చేసినాయి కదా, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ఫ్రేజ్. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ఫ్రేజ్. బిహైండ్ ది స్కూల్, behind the school, it is one more phrase. Beside the school, this is one more phrase. Ila beside the school, ila group of words undali. How many words? 2 words, 3 words, 10 words, 15 words, 20 words, 40 words kuda cheppochu. On in spite of my sincere work for the past 10 years, in order to get promotion in my job with the kind cooperation of all my friends and well-wishers. ఇంకా 10-20 వర్డ్స్ కూడా చెప్పగలను. ఇది ఫ్రేజ్. గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, మోర్ దాన్ 20-25 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. వాట్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్? ఎ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఎ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. ఎ ఫ్రేజ్ makes meaning, but it does not make complete meaning. Are you clear? Now, we shall go to the second part, that is clause. Let us discuss what a clause is. Please try to understand me, learn slowly. Clause. Clause. My dear students, please try to understand me. A clause is more important than a phrase. What do you remember about a phrase? Phrase is a group of words. Phrase makes meaning. Phrase does not make complete meaning. From now onwards, my dear students, whenever you read the newspaper, just underline the phrases. You just be practicing 3 days, 4 days, 5 days, or 1 week. While reading a news item in the newspaper, just underline the phrases. How do you identify a phrase in a sentence? Mere group of words. కేవలం ఎక్కడెక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటే దాన్ని మీరు ఫ్రేజ్గా కన్సిడర్ చేయండి, ఐడెంటిఫై చేసేదానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. నౌ క్లాజ్. క్లాజ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఫ్రేజ్. వాట్ ఈజ్ ఎ క్లాజ్? సీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. క్లాజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. క్లాజ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. Clause is a part of sentence. Clause has a subject and a verb. Subject and verb. 3 points again, my dear students. Clause is always a group of words. We have to take some words, 2 words, 3 words, 4 words, 10 words, 20 words, 30 words. Group of words. Clause is a part of sentence. Clause అనేది సెంటెన్స్లో ఒక పార్ట్గా ఉంటుంది. Clause has a subject. Clause has a verb. See, dear students, now what is the difference you have caught between a phrase and a clause? Phrase, clauseల మధ్యన 2 similarities ఉంటాయి. Similarities అంటే పోలికలు అంటాం కదా. ఏమేం similarities ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్? Phrase is also a group of words. Phrase is also a part of sentence. Clause is a group of words. Clause is a part of sentence. Try to understand me, my dear students. Phrase is a group of words. Clause is a group of words. This is the first similarity. Phrase is a part of sentence. Clause is a part of sentence. This is the second similarity. 2 similarities ఉన్నాయి. Between a phrase and a clause, there is only one difference. ఈ రెండింటి మధ్యన ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్ ఉన్నది. What is that? A phrase does not have a subject and a verb.
ఫ్రేజ్ ఎంత లెంగ్తీ ఉన్నా కూడా, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఫ్రేజ్లో సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉండదు. బట్ వేర్ యాజ్ ఎ క్లాజ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్. ఎంత షార్ట్ ఉన్నా కూడా క్లాజ్ అంటే సబ్జెక్ట్ అండ్ వెబ్, కంపల్సరీగా ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఒక వెబ్ ఉండాలి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వితౌట్ ఎ సబ్జెక్ట్, వితౌట్ ఎ వర్బ్. ఏ క్లాజ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విత్ ఎ సబ్జెక్ట్ అండ్ విత్ ఎ వర్బ్. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. ఈజీ. ఇఫ్ యూ పే అటెన్షన్ టు దిస్, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఈజీ. నౌ కమ్ టు పాయింట్ అగైన్. ఇప్పుడు మనం ఫ్రేజ్, క్లాజ్, ఇది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్. ఈ రెండు నేర్చుకోకుండా మీరు ఎన్ని డేస్, ఎన్ని మంత్స్ గ్రామర్ నేర్చుకున్నా కూడా ఎవ్రీ టైం మరలా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ రెండు నేర్చుకొని మీరు స్టార్ట్ చేయండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఫ్రేజ్, క్లాజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మీరు ఒక 1 వీక్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ చదువుతుంటే వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ సెంటెన్స్, ఏముంటాయి? ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి, క్లాజెస్ ఉంటాయి, ఇంకా థర్డ్ పార్ట్ లేదు. అంటే ఎవ్రీ పార్ట్ యూ రీడ్ ఇన్ యాన్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ మస్ట్ బీ ఎయిదర్ ఎ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఎ క్లాజ్. మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమి చదివినా ఆ చదివిన పార్ట్ ఫ్రేజ్ అయి ఉంటుంది, ఆ చదివిన పార్ట్ క్లాజ్ అయి ఉంటుంది, ఇంకా థర్డ్ పార్ట్ లేదు లాంగ్వేజ్లో. ఒక లండన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ మాట్లాడినా, మన చిన్న విలేజ్ స్కూల్ మాస్టర్ మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్ అంటే ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్, ఎయిదర్ ఇన్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ స్పీచ్లో ఏం యూజ్ చేస్తారు? దే యూజ్ ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్. లేదా ఇంగ్లీష్ రాశారు, వాట్ డూ దే యూజ్, ఏమి యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు రిటర్న్ ఇంగ్లీష్లో? ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్. మీరు ఎవరో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే మీరు వింటున్నారు, మీకు ఏమి వినిపిస్తుంటాయి? ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్. మీరు ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నారు, మీరు చదువుతున్న ఇంగ్లీష్లో ఏముంటాయి? ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్. టోటల్గా ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్, ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్, ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్. ఈ రెండు అర్థమైతే ఇంగ్లీష్ ఈజీ అవుతుంది. అంతేగాని డైరెక్ట్గా మాకు సిలబస్లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ 5 మార్క్స్ ఉంది సార్, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ చెప్పండి. టెన్సెస్ 5 మార్క్స్ ఉన్నాయి సార్, టెన్సెస్ చెప్పండి. సింపుల్గా ప్రిపోజిషన్స్ 5 మార్క్స్ ఉన్నాయి సార్, ప్రిపోజిషన్ చెప్పండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ క్లాస్ ఓకే బాగుంటుంది, ఇమ్మీడియట్గా మరలా ఇంకో నోటిఫికేషన్ వస్తే మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్. సో ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్. ఇప్పుడు చూడండి, యూ జస్ట్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై. హ్యావింగ్ సీన్ ది policeman, having seen the policeman, comma, the thief ran away. The handwriting, try to understand students, అర్థం చేసుకునే దానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాం? హ్యావింగ్ సీన్ ది policeman అనేది ఏంటిదమ్మా? గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ట్రై టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఎ క్లాజ్. ఇట్ మస్ట్ బి ఎ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఎ క్లాజ్. ఇది అయితే ఫ్రేజ్ అయి ఉండాలి, లేదా క్లాజ్ అయి ఉండాలి, ఇంకేది లేదు, థర్డ్ పార్ట్ లేదు లాంగ్వేజ్లో. ఫ్రేజా, క్లాజా ఐడెంటిఫై చేద్దామా? గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. డూ వీ హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్ హియర్? నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ హియర్. డూ వీ హ్యావ్ ఎ వెబ్ హియర్? నో. హ్యావింగ్ వెర్బ్ అనిపిస్తున్నదా? హ్యావింగ్ వెబ్ కాదు మా గ్రామర్లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్. పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అది వెర్బ్ కాదు. మరి సీన్ వెర్బ్ అనిపిస్తుంది కదా, సీ, సా, సీన్. సీ ఫస్ట్ ఫాము, సా సెకండ్ ఫాము, సీన్ థర్డ్ ఫామ్ కదా. థర్డ్ ఫామ్ ఎప్పుడు వెర్బ్ అవ్వదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, రోట్, రిటర్న్. రైట్ వెబ్, రోట్ వెబ్, రిటర్న్ వెబ్ కాదు. దాన్ని గ్రామర్లో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. సో హ్యావింగ్ వెబ్ కాదు, సీన్ వెబ్ కాదు. ది పోలీస్ మ్యాన్, నో సబ్జెక్ట్, నో వెబ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఫ్రేజ్. అలా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. 2 days 3 days ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇది ఫ్రేజ్. ఇప్పుడు ఇది చూద్దామా? ది థీఫ్ ర్యాన్ అవే, సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కదా, ఇది సెకండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. వాట్ ఈస్ ది థీఫ్? సబ్జెక్ట్. ర్యాన్, రన్, ర్యాన్, వెబ్. సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉన్నాయంటే క్లాజ్. క్లాజ్. సో ఈ పార్ట్ ఏమో ఫ్రేజ్, ఈ పార్ట్ ఏమో క్లాజ్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ 2 parts. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఫ్రేజ్, సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ క్లాజ్. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ మనకి రావాలి, ఆ లెవెల్కి మనం రావాలి. చూడండి, యాజ్ ఐ వాజ్ బిజీ అంతవరకే ఉంది. ఇది సెంటెన్సా? కాదు, ఒక పార్ట్. సెంటెన్స్లో ఒక పార్ట్. ఫ్రేజా, క్లాజా?
It must be either a phrase or a clause kada. Let us identify what is I, subject. What is was, verb. Subject verb unnayiga, clause. ఇలా క్విక్గా యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ రీడ్ ఏ పార్ట్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్, ఒక సెంటెన్స్లో ఒక పార్ట్ చూసిన వెంటనే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఏ క్లాజ్. అది ఫ్రేజా క్లాజా ఐడెంటిఫై. ఆ లెవెల్కి మీరు వస్తే, ఆ లెవెల్కి రావాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుంది సార్? 4-5 days పడుతుంది. 4-5 days, మంత్స్ కూడా కాదు, వీక్స్ కూడా కాదు. 4-5 daysలో మీరు ఐడెంటిఫికేషన్ లెవెల్కి వస్తే మీ ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయినట్లే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్, హౌ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్. సార్ నన్ను అడిగారు ఎలా వాళ్ళు నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలనే చెప్పమన్నారు. ఓన్లీ నేను మీకు ఇంకా హౌ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనే టాపిక్ మీద నేను లెక్చర్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు. సి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ దేర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ వన్ సెంటెన్స్ హ్యావింగ్ వన్ ఫ్రేజ్ ఆర్ వన్ క్లాజ్. Try to understand me. There is no restriction of one sentence having one phrase or one clause. ఒక సెంటెన్స్లో ఒక ఫ్రేజే ఉండాలి, ఒక క్లాజే ఉండాలి అనే రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. వన్ సెంటెన్స్ మే హ్యావ్ మెనీ ఫ్రేజెస్, మెనీ క్లాజెస్, యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్. ఒక సెంటెన్స్లో 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases, 5 phrases, 6 phrases ఎన్ని అయినా ఉండవచ్చు. వన్ సెంటెన్స్లో 1 clause, 2 clauses, 3 clauses, 4 clauses, 5 clauses ఎన్ని క్లాజులైనా ఉండవచ్చు. వన్ సెంటెన్స్లో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్, వన్ సెంటెన్స్లో నంబర్ ఆఫ్ క్లాజెస్, నో రిస్ట్రిక్షన్. అదే మన స్టైల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, అదే మన స్కిల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. మనం హిందూ పేపర్ చదువుతుంటే లేదా ఆర్కే నారాయణ్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇలాంటి వీళ్ళు రాసిన ఎస్సేస్ మనం చదువుతుంటే ఇంగ్లీష్లో ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ 1 sentence ఉంటుంది. అంటే ఆ సెంటెన్స్లో ఏమున్నట్లు? మెనీ ఫ్రేజెస్, మెనీ క్లాజెస్. అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసే ఎక్సర్సైజ్ని, ఈ సెంటెన్స్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది ఫ్రేజ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది క్లాజ్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ని ఏమంటారో తెలుసా? అనాలిసిస్ అంటారు. క్లాజ్ అనాలిసిస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంగ్లీష్లో మీకు 30కి 30, 40 అయితే 40కి 40, 25 అయితే 25కి 25 వస్తాయి. క్లాజ్ అనాలిసిస్. ఇంగ్లీష్ అంటే క్లాజ్ అంటే ఇంగ్లీష్. ఫ్రేజ్ కంటే క్లాజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ అగైన్ మనం బ్రీఫ్గా డిఫరెన్స్ చెప్పుకుందామా? వాట్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఫార్? ఇంతవరకు మీకు ఏం అర్థమైంది? ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, phrase is a part of sentence, phrase makes meaning, but a phrase does not make complete meaning. Clause is a group of words, clause is a part of sentence, clause has a subject and a verb. So the only one difference between a phrase and a clause is a phrase doesn't have subject and verb, a clause must have a subject and a verb. చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్, మీరు చాలా సీరియస్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మీ రిలేటివ్స్ ఎవరో, మీ అంకులో ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని పరామర్శిస్తాడు, అడుగుతూ ఉంటాడు, కెన్ యూ సెక్యూర్ ఎ జాబ్ దిస్ ఇయర్? ఈ సంవత్సరం నువ్వు జాబ్ తెచ్చుకోగలవా? జస్ట్ మన కన్వర్జేషన్లో ఎంక్వైరీ చేశారనుకోండి. ఒక స్టూడెంట్ రిప్లై ఇస్తాడు, డిపెండింగ్ ఆన్ మై పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ది రిటన్ టెస్ట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎవరో మీ అంకులో ఎవరో నీ వెల్ విషర్ అడిగారు, కెన్ యూ సెక్యూర్ ఎ జాబ్ దిస్ ఇయర్? నువ్వు జాబ్ తెచ్చుకోగలవా? నువ్వేం రిప్లై ఇచ్చావు చూడు, డిపెండింగ్ ఆన్ మై పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ది రిటన్ టెస్ట్. అది రిటన్ టెస్ట్లో నా పెర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని అని రిప్లై ఇచ్చావు. గుడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ రిప్లై ఇచ్చావు. ఏం యూజ్ చేసావు? నీ రిప్లైలో వాట్ హ్యావ్ యూ యూజ్డ్? హ్యావ్ యూ యూజ్డ్ ఎ ఫ్రేజ్ ఆర్ హ్యావ్ యూ యూజ్డ్ ఏ క్లాజ్? ఏం యూజ్ చేసావు? ఐడెంటిఫై చేయి, నీ ఇంగ్లీష్ ఈజీ అయిపోతుంది. చూడండి, చెప్పిన రిప్లై ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది, కరెక్ట్గా ఉంది. లెట్ us ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్ ఆర్ ఏ క్లాజ్. డిపెండింగ్ వెబ్ కాదు ఇది. ఇన్ఫామ్ని వెర్బ్ అనకూడదు స్టూడెంట్స్. దీన్ని గ్రామర్లో ప్రెజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. ఇది వెర్బ్ కాదు. ఆన్ మై పెర్ఫార్మెన్స్, మై సబ్జెక్ట్ కాదు. మై సబ్జెక్ట్ కాదు.
In the written test, where is subject? Where is verb? We don't have subject here. We don't have verb here. It is mere group of words. Mere group of words. కేవలం కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నటువంటి ఒక గ్రూప్. ఏంది మీరు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ దిస్? ఫ్రేజ్. Why is it a phrase? Here we don't have a subject. Here we don't have a verb. This part is a phrase undoubtedly. ఇంకా 10 వర్డ్స్ ఉన్నా కూడా ఇది ఫ్రేజే. ఓకేనా? ఇది ఒక రిప్లై. ఒక స్టూడెంట్ సేమ్ క్వశ్చన్కి ఇంకో స్టూడెంట్ ఏం రిప్లై ఇస్తాడో తెలుసా? కెన్ యూ సెక్యూర్ ఎ జాబ్ దిస్ ఇయర్ అని అడిగితే అతను ఏం రిప్లై ఇచ్చాడు చూడండి. ఐ హోప్ సో. ఎన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడమ్మా? 3 వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడు. ఈ ఆన్సర్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. మరి ఏ ఫామ్లో ఇచ్చాడు చెప్పండి? వాట్ ఈజ్ ఐ? సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈజ్ హోప్? వర్బ్. సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి. క్లాజ్. ఈ క్యాండిడేట్ ఏమో ఫ్రేజ్ ఫామ్లో రిప్లై ఇచ్చాడు, ఈ క్యాండిడేట్ ఏమో క్లాజ్ ఫామ్లో రిప్లై ఇచ్చాడు. మన స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అయినా మన రిటర్న్ లాంగ్వేజ్ అయినా వీ యూజ్ గుడ్ ఇంగ్లీష్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు చాలా మంచి ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేస్తున్నారు. దే స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, దే రైట్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, దే యూజ్ గుడ్ ఇంగ్లీష్. ఆ గుడ్ ఇంగ్లీష్ని మీరు బెటర్ ఇంగ్లీష్ చేసుకోవాలంటే చిన్న ప్రాక్టీస్ ఏంటి? ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ని ఐడెంటిఫై చేయటమే. ఈ చిన్న ఎక్సర్సైజ్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ టుమారో బెటర్ ఇంగ్లీష్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్దాం. ఫ్రేజ్ క్లాజ్ నేర్చుకున్నాం కదా. ఈ ఫ్రేజ్ క్లాజ్లలో ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాం. ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ అని 2 ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. ఇంగ్లీష్ అంటేనే ఈ 2 అని చెప్తున్నాం కదా. ఈ ఫ్రేజ్ క్లాజులలో కైండ్స్ ఉంటాయి డియర్ స్టూడెంట్స్, కైండ్స్ ఉంటాయి. ఫ్రేజ్ అనే దానిలో 3 కైండ్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 3 కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్. ఫ్రేజే ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఫ్రేజ్ ఇంపార్టెంటా, క్లాజ్ ఇంపార్టెంటా అంటే క్లాజ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రేజ్ క్లాజులలో క్లాజ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రేజ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. దెన్ వై డూ వీ యూజ్ ఇట్? ఇంపార్టెంట్ కానప్పుడు వై డూ వీ యూజ్ ఎ ఫ్రేజ్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్? ఎ ఫ్రేజ్ యాడ్స్ సమ్ మోర్ మీనింగ్ టు ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. ఇంకొంత ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ని యాడ్ చేసే దానిని ఫ్రేజ్ అంటాం. ఐ షల్ మీట్ మై ఫ్రెండ్, ఐ షల్ మీట్ మై ఫ్రెండ్, ఇది క్లాజు. నేను మా ఫ్రెండ్ని మీట్ అవుతాను. ఫ్రేజ్ లేదు ఇక్కడ. ఐ షల్ మీట్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్, ఇది ఫ్రేజ్. ఈ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ ఇచ్చిందా లేదా? ఎట్ హిజ్ హోమ్, ఇది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా మీనింగ్ ఇచ్చిందా లేదా? ఇలా మనం ఎన్ని ఫ్రేజ్లైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ షల్ మీట్ మై ఫ్రెండ్ ఎట్ హిజ్ హౌస్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అంటే ఇక్కడ 1 క్లాజ్ ఉంది, 2 ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఐడెంటిఫికేషను మీరు స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓవర్ నైట్ రాదు. ఎప్పుడు ఓవర్ నైట్ నేర్చుకున్నది ఉండదు. కాబట్టి స్లోగా నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు కైండ్స్ చెప్తాను చూడండి డియర్ స్టూడెంట్. ఫ్రేజ్లో 3 కైండ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే నౌన్ ఫ్రేజ్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. ఇలా 3 కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. నౌన్ ఫ్రేజ్, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్, యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. మనకు ఫ్రేజే ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇంకా కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి నేమ్స్ చెప్పాను నేను. ఫ్రేజ్, దేర్ ఆర్ 3 కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్: నౌన్ ఫ్రేజ్, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్, యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. ఓకేనా? ఇలాగనే మనకి క్లాజ్లో డియర్ స్టూడెంట్స్ కైండ్స్ ఉన్నాయి. How many kinds are there in clauses? Ante clauses are, students, there are 2 kinds of clauses. 2 kinds of clauses. Enta 2 kinds ante students? First one is called main clause. Second one is called subordinate clause. Clause మనం డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం కదా. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ క్లాజ్. వాట్ డూ యూ రిమెంబర్?
A clause is a group of words. A clause is a part of sentence. A clause has a subject and a verb. అలాంటి క్లాజెస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో 2 kinds ఉంటాయి. అంటే ఎవ్రీ క్లాజ్ వీ ఫైండ్, ఎవ్రీ క్లాజ్ వీ రీడ్, ఎవ్రీ క్లాజ్ వీ ఐడెంటిఫై ఈజ్ ఎయిదర్ ఎ మెయిన్ క్లాజ్ ఆర్ ఎ సబార్డినేట్ క్లాజ్. అది 2 kinds ఉన్నాయి. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఫ్రేజ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఫ్రేజ్లో కైండ్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ క్లాజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. When you identify a clause in a sentence, you have to analyze what kind of clause it is. ఒక సెంటెన్స్లో ఒక క్లాజ్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాన్ని వదిలివేయకూడదు. ఇది ఏం క్లాజు, మెయిన్ క్లాజా సబార్డినేట్ క్లాజా అనలైజ్ చేయాలి. అది కూడా అనలైజ్ చేయగలిగితే, ఐడెంటిఫై చేస్తేనే మీ ఇంగ్లీష్ ఈజీ అవుతుంది. అనలైజ్ కూడా చేయగలిగితే మీ ఇంగ్లీష్ ఇంకా 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 ఈజీ అవుతుంది. ఈజీగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో మార్క్స్ వస్తాయి, ఈజీగా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో మెయిన్ క్లాజ్ ఏది, సబార్డినేట్ క్లాజ్ ఏది, అది మన పాయింట్ ఇప్పుడు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మెయిన్ క్లాజ్ అని దేనిని అంటాము, సబార్డినేట్ క్లాజ్ అని దేనిని అంటాము అనే పాయింట్తో నేను మీకు ఇప్పుడు ఈరోజు క్లాస్ని కంక్లూడ్ చేస్తాను. డియర్ స్టూడెంట్స్, మెయిన్ క్లాజ్, సబార్డినేట్ క్లాజ్ అనలైజ్ చేయటం అనేది చిన్న ప్రాక్టీస్ మనం చేద్దాం. చూడండి, as soon as the peon rang the bell, comma, as soon as the peon rang the bell, comma, sentence complete అవ్వలేదు కదా. The boys came out of the classes. Boys came out of the classes. Please listen to me, students. First part ni chuddama. As soon as the peon rang the bell. Let us identify whether it is a phrase or a clause. Peon subject unnadi kada clear ga. Subject unnadi. Ring rang verb unnadi kada. Subject verb unte ee part ఏమవుతుంది చెప్పండి? Clause. This part is a clause. Why isn't it a phrase? ఇది ఫ్రేజ్ ఎందుకు కాదు? క్లియర్గా సబ్జెక్ట్ ఉన్నది, క్లియర్గా వెర్బ్ ఉన్నది. వేర్ ఎవర్ వీ ఫైండ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఎ వెర్బ్, దట్ పార్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఎ క్లాజ్. ఎక్కడ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కనిపిస్తే మీరు ఇంకేం థింక్ చేయని అవసరం లేదు. అన్డౌటెడ్లీ దట్ పార్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ క్లాజ్. ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటి? అనలైజ్ చేద్దాం. మెయిన్ క్లాజా, సబార్డినేట్ క్లాజా? ముందు ఇది కూడా చూద్దాం. సెకండ్ పార్ట్ చూద్దాం. చూడండి, ది బాయ్స్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్. ఇది ఒక పార్ట్ కదా. బాయ్స్ చెప్పండి సబ్జెక్ట్, కేమ్ కమ్ కేమ్ వెబ్ కదా. అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్, వీ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ వెబ్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ క్లాజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ క్లాజ్. సో స్టూడెంట్స్, in this one sentence we have 2 clauses. We don't have a phrase. Phrase లేదు, అవసరం లేదు. Clauses అయితే ఉన్నాయి. There are 2 clauses. Both are clauses. Now let us analyze. ఈ రెండు ఏం క్లాజెస్? మెయిన్ క్లాజెసా, సబార్డినేట్ క్లాజెసా? చూద్దామా? ఇది ముందు యాజ్ సూన్ యాజ్ ది ప్యూన్ ర్యాంగ్ ది బెల్. ఏంటమ్మా మీనింగు? ప్యూన్ బెల్ మోగించిన వెంటనే. యాజ్ సూన్ యాజ్ అంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కదా, జరిగిన వెంటనే. ప్యూన్ బెల్ మోగించిన వెంటనే. దిస్ ఈజ్ ఎ క్లాజ్. డస్ ఇట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్? ఈ క్లాజ్లో కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉన్నదా? లేదు. దిస్ ఈజ్ ఎ సబార్డినేట్ క్లాజ్. వితౌట్ దిస్ క్లాజ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబార్డినేట్ క్లాజ్. నౌ లుక్ అట్ దిస్ క్లాజ్. బాయ్స్ కేమ్ అవుట్. బాయ్స్ బయటికి వచ్చారు. ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ఈ క్లాజ్ లేకపోయినా ఈ క్లాజ్కి కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉన్నది. దిస్ ఈజ్ మెయిన్ క్లాజ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ. ది క్లాజ్ విచ్ హ్యాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ది మెయిన్ క్లాజ్. లెర్న్ స్లోలీ. నిదానంగా నేర్చుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ది క్లాజ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్. Sometimes this clause is used in the first position. This clause is used in the second position. It's not important. మెయిన్ క్లాజ్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి, ఎలా అనలైజ్ చేయాలి?
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది క్లాజా ఫ్రేజా ఐడెంటిఫై చేయండి. క్లాజ్ అని కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉన్నదా లేదా? ఇఫ్ ది క్లాజ్ హ్యాజ్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఏ మెయిన్ క్లాజ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్. ఎక్కడ యూజ్ అయినా బిగినింగ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్నా సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నా కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉన్నదంటే అది మెయిన్ క్లాసే. ఏ మెయిన్ క్లాజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. మెయిన్ క్లాజ్నే మనం ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని కూడా అంటాం. వై ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ సో? అలా ఎందుకు పిలుస్తారు? బికాజ్ ఏ మెయిన్ క్లాజ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్లాజ్. మెయిన్ క్లాజ్ ఎప్పుడూ ఏ క్లాజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, అది ఇండిపెండెంట్గానే మీనింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్. మెయిన్ క్లాజ్కి 3 నేమ్స్ ఉన్నాయి: మెయిన్ క్లాజ్, ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్, ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్. వై? ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్. ది క్లాజ్ విచ్ హ్యాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ మెయిన్ క్లాజ్, an independent clause or a principal clause. మరి దీని సంగతి ఏంటమ్మా? యాజ్ సూన్ యాజ్ ది ప్యూన్ ర్యాంగ్ ది బెల్, ప్యూన్ బెల్ మోగించిన వెంటనే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. దిస్ ఈజ్ సబార్డినేట్ క్లాజ్. దిస్ క్లాజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ క్లాజ్. ఈ క్లాజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళని ఎప్పుడైనా మనం ఏమంటాం? డిపెండెంట్స్ అంటాం కదా. ఏ సబార్డినేట్ క్లాజ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ డిపెండెంట్ క్లాజ్. So my dear student, this is the difference between main clause and subordinate clause. Clauses are 2 kinds: main clause, subordinate clause. The clause which has complete meaning is a main clause. The clause which does not have complete meaning is a subordinate clause. ముందు ఫ్రేజా క్లాజా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసిన క్లాజ్ని మెయిన్ క్లాజా సబార్డినేట్ క్లాజా అనలైజ్ చేయాలి. ఇది ఎక్సర్సైజ్. దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, క్లాజ్ ఎనాలిసిస్ వచ్చిన స్టూడెంట్కి అది సింపుల్ సెంటెన్సా, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సా, కాంపౌండ్ సెంటెన్సా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మనం న్యూస్ పేపర్లో చదివిన సెంటెన్స్, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ సెంటెన్స్, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఎ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అనే క్లారిటీ వస్తే అది ఎంత డిఫికల్ట్ సెంటెన్స్ అయినా, ఎంత లెంగ్దీ సెంటెన్స్ అయినా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. చాలామందికి అర్థం కాకపోవటం, న్యూస్ పేపర్ అర్థం కాదు చాలామందికి. రీజన్ ఏంటో తెలుసా? మీనింగ్స్ కాదు, సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ మీద హోల్డ్ లేకపోవటమే. సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ మీద మీకు హోల్డ్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫ్రేజ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు క్లాజ్, ఈ క్లాజ్ మెయిన్ క్లాజ్, ఈ క్లాజ్ సబార్డినేట్ క్లాజ్, కాబట్టి ఇది సింపుల్ సెంటెన్స్, కాబట్టి ఇది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్, కాబట్టి ఇది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. ఇంగ్లీష్ మొత్తం 3 సెంటెన్సెస్తోనే ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ 3 సెంటెన్సెస్తోనే ఉంటుంది. సింపుల్ సెంటెన్స్, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్, కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. క్లాజుల మీద మీకు హోల్డ్ వస్తే సింపుల్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ అనే టాపిక్ నేను ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా చాలా డెప్త్గా డీటెయిల్డ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ క్లాజు, సింపుల్, కాంప్లెక్స్, కాంపౌండ్ ఈ 2 టాపిక్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్ ఏదైనా ఒక ఎగ్జామినేషనే కాదు, ఎక్కడ ఇంగ్లీష్ అయినా ఈజీగా ఫేస్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఇంతవరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ సబ్జెక్ట్ని మీకు పీపీటీస్ ద్వారా ఒకసారి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. స్టూడెంట్స్, జస్ట్ phrase. What have we learned first? Phrase. Just a phrase is a group of words. A phrase always makes a meaning. A phrase does not make a complete meaning. So these are the points we have learnt about phrase. 3 important points. What is a phrase? Group of words. Does a phrase make meaning? Yes, of course. Phrase always makes a meaning. Does a phrase make complete meaning? No. Phrase does not make complete meaning. See the examples. In spite of his slow driving, group of words. It has meaning. Sloga driving chesinappatiki. Where is the subject? No. His is not subject. Driving is not verb. Inform is called participle. So here we don't have a subject. We don't have a verb. Undoubtedly, this part is a phrase. In order to secure a government job, group of words. Where is subject?
Where is web? Secure. Of course, web. Secure, secured, secured web. But to is used not to secure. When we use to before a verb, it is not a verb. It is called a to infinitive in English grammar. సో ఇది వెర్బ్ కాదు. ఇక్కడ ఓన్లీ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సబ్జెక్ట్ లేదు, వెర్బ్ లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేజ్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. వెర్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? వెర్ ఈస్ వెర్బ్? దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్. దీస్ ఆర్ phrases. These are formed with a group of words. These all make meaning, but these parts do not make complete meaning. So these are considered phrases. Okay? Clause. What is a clause? What do you remember? Clause is a group of words. Clause is a part of sentence. Clause has a subject and a verb. Again, marla group of words ఉంటాయి, పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది, కంపల్సరిగా క్లాజ్లో సబ్జెక్ట్ వెబ్ ఉంటాయి. See the examples. If I know, I subject. Known, you known, verb. సో ఈ మిగిలిన వర్డ్స్ లేకపోయినా సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఏ క్లాజ్. ఇఫ్ ఐ నో ది న్యూస్ టుమారో, నాకు రేపు న్యూస్ తెలిస్తే క్లాజ్. అన్లెస్ యూ రిక్వెస్ట్ ది మేనేజర్, యూ సబ్జెక్ట్. రిక్వెస్ట్, రిక్వెస్టెడ్, రిక్వెస్టెడ్ వెబ్. వీ హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్, వీ హ్యావ్ ఎ వెబ్, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్, క్లాజ్. As they are very poor, they subject or verb clause. మిగిలిన వర్డ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం. దేర్ ఆర్ 3 kinds of phrases. నౌన్ ఫ్రేజ్, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. 3 kinds of phrases ఉన్నాయి. ఫ్రేజ్ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌన్ ఫ్రేజ్, అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్, అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్. మరి క్లాస్ చూడండి. There are 2 kinds of clauses. Main clause, subordinate clause. ఏది మెయిన్ క్లాజ్? ది క్లాజ్ విచ్ హ్యాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ క్లాజ్. ఏది అయితే కంప్లీట్ మీనింగ్ ఉంటుందో అది మెయిన్ క్లాజ్. ఏ మెయిన్ క్లాజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. మెయిన్ క్లాజ్ని మనం ఇంకేమనొచ్చు? ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అనొచ్చు. వై? ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్లాజ్. ఇంకే క్లాజ్ మీద అది డిపెండ్ అవ్వదు, కాబట్టి అది ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్. ప్రిన్సిపల్ అంటే మెయిన్ కదా. సో ఒక మెయిన్ క్లాజ్ అనొచ్చు, ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అనొచ్చు, ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్ అనొచ్చు. నోట్ ఏం చెప్పాం? ఏ మెయిన్ క్లాజ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్లాజ్ టు హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. కంప్లీట్ మీనింగ్ కోసం ఒక మెయిన్ క్లాజు ఎప్పుడు ఏ క్లాజ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకే? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇఫ్ యూ లెర్న్ గ్రామర్ థరోలీ, ఇది కాదు, ఇది చూడండి, బోల్డ్ చేశాను. యూ కెన్ స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్. యూ సబ్జెక్ట్, కెన్ స్పీక్ వెబ్, క్లాజే కదా. ఈ క్లాజ్ మీనింగ్ చూడండి. యూ కెన్ స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, మీరు మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలరు. ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్. సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్ క్లాజ్. ఇక్కడ చూడండి. షీలా డిడ్ నాట్ గో టు ఆఫీస్ ఎస్టర్డే. షీలా సబ్జెక్ట్, డిడ్ నాట్ గో వెబ్, సబ్జెక్ట్ వెబ్, క్లాజ్. విచ్ క్లాజ్? ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్ మీనింగ్, మెయిన్ క్లాజ్. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్. మెయిన్ క్లాజ్ బిగినింగ్లో రావచ్చు, సెకండ్ పొజిషన్ రావచ్చు, ఫస్ట్ పొజిషన్ రావచ్చు, సెకండ్ పొజిషన్ రావచ్చు. పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. వెదర్ ఇట్ మేక్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ బోల్డెడ్గా ఉన్నటువంటి ఈ 2 మెయిన్ క్లాజెస్. మరి ఇప్పుడు సబార్డినేట్ క్లాజ్ చూద్దాం. చూడండి. ది క్లాజ్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. కంప్లీట్ మీనింగ్ లేని క్లాజ్ a subordinate clause. A subordinate clause is also called a dependent clause. Note, a subordinate clause always depends on another clause to have complete meaning. Complete meaning కోసము ఒక subordinate clause ఆల్వేస్ ఇంకో క్లాజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ బోల్డ్ చేసాం. ఇఫ్ యూ లెర్న్ గ్రామర్ థరోలీ, యూ సబ్జెక్ట్, లెర్న్ వెబ్, ఇది క్లాజ్. కంప్లీట్ మీనింగ్ లేదు, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. మీరు గ్రామర్ థరోగా నేర్చుకుంటే ఇన్కంప్లీట్, ఇది సబార్డినేట్ క్లాస్. ఇక్కడ బికాజ్ షీ వాజ్ సిక్, ఆమె సిక్గా ఉన్నందువలన, డజంట్ మేక్ కంప్లీట్ మీనింగ్. సో ఈ బోల్డెడ్ 2 క్లాజెసే, అఫ్ కోర్స్ క్లాజెసే, బట్ దే డోంట్ మేక్ కంప్లీట్ మీనింగ్. దే ఆర్ సబార్డినేట్ క్లాజెస్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I have given you brief introduction on how to prepare, how to start learning English for competitive examinations. I wish you all the best.